Am I audible, guys? Hello? Okay, is the voice clear or is it breaking? Hello, welcome everyone to the class. Okay, चला या वीक मध्ये पण आपलं लेक्चर आहे. ओके, सो आपण तुमचा हिस्ट्री आणि पॉलिटिकल सायन्सचा सिलेबस कंप्लीट केलेला आहे. ओके, ठीक आहे. तर पॉलिटिकल सायन्सचा सिलेबस आपण कंप्लीट केला, हिस्ट्रीचा केला. आता आपण तुमचा जिओग्राफीचा सिलेबस सुरू करणार आहोत. ओके, तर जिओग्राफीचे किती पार्ट, किती लेसन्स आपण कंप्लीट केले आहेत? कॅन एनीबडी टेल मी? हॅलो, हॅलो, एम आय ऑडिबल फ्रेंड्स? ओके, तर जिओग्राफीचे किती चॅप्टर्स आपण कंप्लीट केलेले आहेत? कॅन एनीबडी टेल मी? चला कोणतरी सांगा पटक्यात. चला फास्ट मध्ये चला. सो हाऊ मेनी चॅप्टर्स वी हॅव कंप्लीटेड? नॉट 7. ओके, लेट्स टेल मी नाव. ओके, आपण फक्त 5 चॅप्टर्स कंप्लीट केलेले आहेत. ओके, मी तुमचे 5th लेसन कंप्लीट केलं आहे आणि बाकीचे 4 लेसन तुमच्या प्रिव्हियस टीचरने कंप्लीट केलेले होते. बरोबर? We have seen the chapter precipitation. Okay, types of precipitation. We have seen fog. Okay, remember anything? Able to recall? Hello? Okay, okay, welcome everyone to the class. Is my voice clear? Okay guys, I will just share the screen with all of you. Okay, this is your 6th lesson from geography, that is the properties of seawater. So guys, are you able to see the screen? Your 6th lesson from geography, the properties of seawater. Okay, okay, it is visible now. Vigna Power, welcome. Maitreya Tayde, everybody is welcome to today's class. आपण तुमचं भूगोल म्हणजेच जिओग्राफीचा सिलेबस स्टार्ट करणार आहोत. आपण ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन हा चॅप्टर तुमचा बघितला आहे. ओके, ओके, हियर इज द प्रेसिपिटेशन. Okay, precipitation, we have seen these topics. Okay, precipitation, types of precipitation, it is snow. Okay, hail. Okay, we have also seen the rainfall. Okay, types of rainfall, conventional. Okay, orographic rainfall. After that we have seen how monsoon or rainfall profile is in Maharashtra.
Okay, this is Arabian Sea, and this here is Konkan, here Sahyadri Hill, from west to east. Okay, so this was in our last lesson. We have also seen cyclonic rainfall, third form of the rainfall. Okay, we have seen rain gauges, how rain is measured, fog, dew, and frost. We have seen that also. It is also one of the type of precipitate. Effect of precipitations, acid rain, and in this way we have completed your last lesson. Okay, now we will move for your sixth lesson, that is the properties of sea water. जे काय समुद्राचं पाणी आहे, ओके, समुद्राचं पाणी कसं असतं? Hello. So I hope you recalled that chapter precipitation also. तर आपण प्रॉपर्टीज ऑफ सी वॉटर बघणार आहोत. ओके, समुद्राचं जे पाणी आहे, ओके, त्याचे आपण गुणधर्म बघणार आहोत. ओके, प्रॉपर्टीज. तर समुद्र कोणी कोणी बघितलाय? तुमच्यापैकी कोणी कोणी समुद्र बघितलाय? ओके, जय ऑल्सो सीन. ओके, ही विजिटेड. मैत्रिया, यस, धीरज, आर्यन, नाचनकर. ओके, तुमची मे बी व्हिजिट गेलेली असू शकते, बरोबर? तुमच्या स्कूलची व्हिजिट वगैरे गेली असेल. ओके, किंवा तुम्ही गोव्याला गेले असाल, पालघर, अलिबाग, ओके, दिवे घाट, बरोबर? ओके, नो प्रॉब्लेम. सो लेट्स स्टार्ट. आपला इंडियाचा जो काही साउथ पार्ट आहे, ओके, इवन वेस्ट अँड east, west, also the south. So these three sides of India are covered by the seas. Okay, to the east of the India there is Bay of Bengal. Okay, बंगालचा उपसागर आहे. जर आपण वेस्ट साइड जर बघितली इंडियाची तर तिथे अरेबियन सी आहे. ओके, साऊथला पण अरेबियन सी आहे. ओके, so that's why India has the good amount of good length of coastal area. Okay, here are some questions for you. Okay, which is the largest water storage of the world? Okay, and why is sea water salty? Okay, can anybody tell me which is the largest? Yes, it is Indian Ocean. Okay, Hind Ocean. Okay, Marine Drive. Okay, Marine Drive. You went to Marine Drive. Okay, so which is the largest storage of the water in the on the earth? Can anybody tell me? Where the most of the water of earth, okay, is stored? Yes, it's oceans. Okay, it's seas, oceans. Okay, and why the taste of the sea water is salty? Can anybody tell me why the salt of taste of the water is salty? Sea water is salty. Okay, you don't know any, you have no idea. Okay, let's discuss. We will discuss it later on. Okay. In the earlier classes, we have studied the tides, ocean currents with reference to oceans. Okay, तुमचे जे काही पहिले 4 चॅप्टर झालेत, ओके, तर त्यामध्ये तुम्ही बघितलं की ओशन करंट्स मध्ये काय आहेत. ओके, जे काही टाइड्स म्हणजे भरती ओहोटी कशी येते ते बघितलं आहे. ओके, ओशनशी रिलेटेड. इन दिस लेसन वी विल स्टडी द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ सी वॉटर. तर या चॅप्टर मध्ये आपण बघणार आहोत, या लेसन मध्ये आपण बघणार आहोत सी वॉटरच्या ज्या मेजर मुख्य प्रॉपर्टी आहेत त्या. ओके, सो द फर्स्ट इज टेम्परेचर. ओके, तर मित्रांनो या क्लासमध्ये आपण बघणार आहोत समुद्राच्या पाण्याचे गुणधर्म. तर त्यामधलं पहिलं आहे टेम्परेचर म्हणजेच तापमान. ओके, so here are also some curious questions for you. Okay, let's see what it is. What is the difference in the temperatures of the land and the
sea. ओके, जमिनीवर टेम्परेचर, ओके, जमिनीचं टेम्परेचर आणि समुद्राच्या पाण्याचं टेम्परेचर यामध्ये डिफरन्स काय आहे? ओके, हा क्वेश्चन त्यांनी विचारला. ऑल्सो what would be the difference in the temperature of the sea water from equatorial region to the polar areas? ओके, तुम्ही आपली जी काय अर्थ आहे, ओके, अर्थचा मॅप बघितला असेल किंवा अर्थचा जो काही स्पियर आहे, ओके, तो बघितला असेल. तर जसं आपण नॉर्दर्न साऊथला जाऊ, ओके, तिथे नॉर्दर्न पोल आहे, ओके, म्हणजेच हायर लॅटिट्यूड. जसं आपण इक्वेटोरियल पासून साऊथ साईडला जाऊ, ओके, तर तेथे साऊथ पोल आहे पृथ्वीचा, ओके, अर्थचा, म्हणजेच हायर लॅटिट्यूड रिजन इज देअर. सो दे हॅव आस्क्ड, so what is the difference in the temperature of sea water from equatorial region to polar areas? ओके, जे काही पोलर एरियाज आहे तर त्यामध्ये डिफरन्स काय आहे? तर मित्रांनो त्यासाठी एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे त्यांनी, तर आपण ते बघूया. सो बिफोर दॅट कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज द डिफरन्स इन द टेम्परेचर्स ऑफ लँड अँड द सी? समुद्रावरील पाण्याचं टेम्परेचर आणि जमिनीवर टेम्परेचर यामध्ये काय डिफरन्स आहे? कोणाचं टेम्परेचर कमी आहे, कोणाचं जास्त असतं? Am I audible? Okay. Okay, I'm audible. Okay, so are you able to, okay, temperature of land? Yes, yes, yes. Temperature of land is higher than that of sea. Okay. And basically, sea temperature on the sea not varies too much. Okay. Temperature of the sea is less than that of land. Okay. And this is the reason why we have monsoon here. Okay. Okay, guys. So let's say, let's see the geographical explanation for this. Okay, let's see. Temperature is a major property of sea water. Okay, आपण ज्या ज्या प्रॉपर्टी बघणार आहोत, ओके, त्यापैकी पहिली प्रॉपर्टी आहे टेम्परेचर. सो इट इज अ मेजर प्रॉपर्टी. ओके, एक महत्वाची प्रॉपर्टी आहे. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वॉटर इज नॉट युनिफॉर्म एव्हरीवेअर. ओके, समुद्राचं जे काही वरचं पाणी आहे, ओके, आपण वरचं लेअर म्हणूयात किंवा सरफेस म्हणूयात, तर हे ज्याचं जे टेम्परेचर आहे, तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी गेले तर ते वेगवेगळं तुम्हाला आढळून येईल. ते काही सेम नसतं. इट इज नॉट युनिफॉर्म. हे काही समान पसरलेलं नाही किंवा आपल्याला समान युनिफॉर्म आढळत नाही. दिस इज डिपेंडंट ऑन डिफरंट फॅक्टर्स. कारण हे वेगवेगळ्या गोष्टींवर डिपेंड्स आहे. ओके, समुद्राचं टेम्परेचर, सरफेसचं टेम्परेचर हे वेगवेगळ्या गोष्टींवर अवलंबून आहे. तर त्या गोष्टी कोणकोणत्या आहेत ते आपण बघूयात. लॅटिट्यूडनली स्पीकिंग, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सी वॉटर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटोरियल एरियाज टुवर्ड्स द पोल्स. ओके, काय होते, आपण आताच मी तुम्हाला सांगितलं होतं जस्ट की आपण जर इक्वेटोरियल एरिया पासून किंवा इक्वेटोरियल रिजन पासून जर पोलर रिजन कडे गेलो, मे बी वेदर इट इज साऊथ और वेदर इट इज नॉर्थ पोल, ओके, वेदर इट इज साऊथ पोल और नॉर्थ पोल, आपण जर इक्वेटोरियल पासून जर लॅटिट्यूड वरच्या लॅटिट्यूडला गेलो, एक्स्ट्रा लॅटिट्यूडला गेलो, हायर लॅटिट्यूडला जर गेलो, म्हणजेच पोलर रिजन कडे गेलो, तर वी ऑब्वियसली नो द टेम्परेचर ऍट पोलर रिजन, ओके, इट इज लेस. ओके, बिकॉज वी फाउंड आईस ओव्हर देअर. ओके, आपल्याला तेथे आईस आढळून येतो. सो दॅट्स वाय when we move from equatorial region to the polar region, the temperature of the sea water decreases. It is obvious. Okay, हे एक नॅचरल प्रोसेस आहे. ओके, ऑब्वियसली तिकडे टेम्परेचर लो आहे, दॅट्स वाय द सी वॉटर टेम्परेचर इज लो. The average temperature in the equatorial areas is around 25 degrees Celsius. Okay, it is 16 degrees Celsius in mid latitudes, while it is about 2 degrees Celsius near the poles. Okay, आता त्यांनी स्पेसिफिकली दिलंय की कोणत्या रिजन मध्ये किती टेम्परेचर असतं. तुम्ही जर पृथ्वीचा जो सेंटरचा पार्ट घेतला, म्हणजे इक्वेटोरियल रिजन घेतला, तर आपल्याला माहिती आहे तेथे सनरेज जास्त पडतात किंवा तेथे सनरेज हे राईट अँगलनी पडतात, 90 डिग्रीज पडतात. ओके, त्यामुळे काय होतं, तेथे टेम्परेचर थोडंसं जास्त असतं. सो इट इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. But as we move from equatorial region towards the polar region, and if we move
if we reach to the middle part, then the temperature decreases to 16 degrees Celsius. And when we move to the polar regions directly, that is South Pole or North Pole, then the temperature of the seawater there is 2 degrees Celsius near to the poles. Okay. जे काय विषुववृत्त आहे, इक्वेटोरियल प्लेन आहे, तेथे काय आहे, त्या रिजन मध्ये टेम्परेचर जास्त आहे. थोडस तुम्ही त्याच्यावर लॅटिट्यूडने जर गेलात, मिड इक्वेटोरियल रिजनला जर गेलात, तर तिथे 16 डिग्री आहे, टेम्परेचर कमी होत आहे. आणि आणखी त्याच्या हायर लॅटिट्यूडला जर गेलात, म्हणजेच पोलर रिजन कडे गेलात, तर तेथे टेम्परेचर अबाउट 2 डिग्री सेल्सिअस होतं. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टँड दिस? ओके, व्हाय दिस इज सो? हॅलो, ओके ओके, आपल्याला माहित आहे जे काय पृथ्वीचं साऊथ पोल आहे आणि नॉर्थ पोल आहे, टेम्परेचर कमी आहे तिथे. त्यामुळे जर आपण त्या भागातला सीचं जर टेम्परेचर मेजर केलं तर ऑब्व्हियसली ते कमी भरणार आहे. तुम्ही त्याच्या थोडस आणखी मिड रिजनला आला तर तिथे थोडस टेम्परेचर वाढणार आहे. आणि जर तुम्ही इक्वेटोरियल रिजनला आलात की जिथे जे काही सनरेज आहे ते एकदम राईट अँगल पडतात, ओके, तर तिथे टेम्परेचर हायर आहे, इट इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सिअस. Besides this, cyclones, rainfall, sea waves, ocean currents, salinity, pollution, conventional currents, seasons, etc. also affect the surface temperature. Ocean currents, okay, have similar effects on temperature of the seawater. तर मित्रांनो, आपण बघितलं का पोलर रिजन कडे जर आपण गेलो तर टेम्परेचर चेंज होतं. ओके, सो that temperature of the sea water depends upon latitude. Okay, this all depends on the latitude. Now there are different factors for that also. Okay, apart from the latitude, cyclones can also change the temperature of sea water, rainfall can also change the temperature of sea water, sea waves, okay, जे काही समुद्राच्या लाटा आहेत जे काही कंटिन्युअसली चालू असतात त्यांच्यामुळे पण समुद्राचं जे काही सरफेस टेम्परेचर आहे त्याच्यामध्ये फरक जाणून येतो. ओशन करंट्स म्हणजे काय होतं, समुद्राचं जे पाणी आहे ते काही स्टेबल नसतं, ते एका एरियातून दुसऱ्या एरियाकडे समुद्रामध्ये किंवा ओशन मध्ये महासागरामध्ये फिरत असतं. ओके, कंटिन्युअसली ते एक फ्लो करत असतं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट करंट्स ऑल्सो दी टेम्परेचर ऑफ द सी वॉटर चेंजेस. सॅलिनिटी म्हणजे समुद्रात जो खारटपणा आहे, ओके, खारटपणा किती आहे, कमी आहे की जास्त आहे, यावर पण समुद्राचं टेम्परेचर अवलंबून असतं. ओके, इव्हन पोल्युशन, एखाद्या भागामध्ये जर जास्त पोल्युशन असेल, ओके, सनराइज जर समुद्राच्या पाण्यापर्यंत पोहोचत नसतील, ओके, तर त्यामध्ये मुळे पण समुद्राचं टेम्परेचर चेंज होऊ शकतं, पाण्याचं, सी वॉटरचं. इव्हन कन्व्हेन्शनल करंट्स, ओके, जे काही जगभरात जे काही सी आहे ते एकमेकांना कनेक्टेड आहे बरेचसे, ओके, तर त्यांच्यामध्ये जो काही करंट चालू असतो, जे कन्व्हेन्शनल, त्यांच्यामध्ये जो काही फ्लो चालू असतो सपोज, तर त्यामुळे टेम्परेचर चेंज होते. कारण एका देशातून किंवा एका एरियातून दुसऱ्या एरियात जर वॉटर फ्लो जर झालं तर त्या फ्लो झालेले जे वॉटर आहे त्याची प्रॉपर्टीज वेगवेगळे असतात, त्याचं टेम्परेचर वेगवेगळं असतं. ओके, इव्हन इट ऑल्सो अफेक्ट द सरफेस टेम्परेचर, इव्हन सीझन्स. ओके, सीझन कोणतं चालू आहे, ओके, पृथ्वीवर, सो इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दॅट. ओके, what surface temperature also depends on the season. Okay, so all these factors also have the effects on temperature of sea water. In regions where cold ocean currents flow, the surface temperature of the ocean is less, while the regions where the warm current moves, the temperature increases. It is obvious, okay, it is natural. Okay, ज्या भागामध्ये तुमचे थंड पाण्याचे प्रवाह, ओके, थंड प्रवाह असणार आहे त्या भागामध्ये काय होणार, ऑब्व्हियसली टेम्परेचर थंड होणार आहे समुद्राचं, सी वॉटरचं. आणि ज्या भागामध्ये तुमचे वॉर्म म्हणजे गरम पाण्याचे प्रवाह आहेत, ओके, फ्लोज आहे, करंट्स आहे, ओके, तर त्या भागात ऑब्व्हियसली समुद्राचं टेम्परेचर हे हायर असणार किंवा वॉर्म असणार आहे. ओके, सो दिस इज द रिझन व्हाय at the polar areas temperature is sea water temperature is less, and in the equatorial region sea temperature is higher. Okay, so anybody having any doubt in this about the temperature? No. Okay, you can ask me, no issues.
तर आपण आता बघितलं काय की सी टेम्परेचर हे कोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असतं. ओके, सो द फर्स्ट पॅराग्राफ यू हॅव सीन द लॅटिट्यूड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. as the latitude increases the temperature of the sea decreases. Surface temperature, okay, surface temperature of the sea decreases. Okay, even which season is there, temperature depends on that. Okay, which current is flowing, whether it is cold currents, okay, oceanic current, warm current, based upon that temperature changes. Okay, so there are various factors. Even pollution has the effect. Okay, pollution also affect even the salinity of the seawater. It is also important, okay, to change the temperature of seawater. Okay, from some areas the warm water come out of ground. How does it affect? Actually, Jay, it is not like that from the ground. Okay, yeah, obviously when म्हणजे थोडक्यात गरम पाण्याचे झरे, राईट? एम आय राईट? जे काय पृथ्वीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी समजा जमिनीतून गरम पाणी बाहेर निघते. ओके, सो इट इज जस्ट बिकॉज as we know, as we go down to the earth. Okay, आपण जर पृथ्वीच्या आणखी खोलात जर गेलो तर टेम्परेचर इज हायर ओव्हर देअर. ओके, आपल्याला ऑब्विसली माहित आहे. आणि जर पाण्याचा जो प्रवाह आहे, ओके, तर तो जर जास्त खोल येत असेल, ओके, किंवा जास्त जमिनीतून येत असेल, ओके, जास्त खोलीवरून, जास्त डेप्थ मधून येत असेल, तर त्याबरोबर ते जे वॉटर आहे ते सुद्धा एक प्रकारे गरम होतं. ओके, सो दॅट्स वाय द वॉटर कमिंग from some part of the ground is warm. Even some chemicals or some minerals also responsible for that. Okay, some types of minerals that we found in the earth. Okay, so that are also important. Okay, that also responsible for the warm water coming out of ground. Okay. Okay, so friends, this was the temperature on which factor temperature is depend. Now let's see this graph. Okay, okay, let's see this graph. Are you able to see it? Okay, is it visible? Depth and temperature of seawater. So this graph belongs to depth and temperature of seawater. Okay, is it visible to everyone? Okay, okay, so let's see. So guys, on the x-axis they have given temperature in Celsius. Okay, here temperature in Celsius: 0 degree Celsius, 5 degree Celsius, 10 degree Celsius, 15 and 20 degree Celsius. And on the y-axis depth in meters. Okay, so depth in meters means तुमचं जे काही सी आहे, ओके, समुद्र आहे किंवा ओशन आहे, तर त्याच्या सरफेस पासून तुम्ही जर खोलात जर गेले खाली, ओके, एखाद्या सबमरीनना किंवा इतर काही गोष्टींनी स्कुबा ड्रायव्हिंग करतात, ओके, लोके, तर तुम्ही जर समुद्रात गेले 0 मीटर पासून तर 500 मीटर म्हणजे अर्धा किलोमीटर जर तुम्ही जमिनीत गेले, पुन्हा सॉरी इन सी वॉटर. ओके, डेप्थ. Okay, so this on the y-axis there is the depth in the meters, okay, in the sea water, and on the x-axis there is the temperature. So basically friends, you can easily see if depth is 0, okay, depth is 0, then the water temperature on the sea, okay, surface temperature, okay, is starting from the 20 degrees Celsius. It is almost 18 degrees Celsius. Okay, torrid zone. Okay, and also somewhat 14 degrees Celsius. And when we move down, okay, when we move down to the 500 degrees Celsius, let's consider, okay, to the 500 degrees Celsius, the temperature is almost 9 degrees Celsius. You can see here. Okay, you can see here temperature started to decreasing, okay, to the 500 meters. म्हणजे 0 मीटर म्हणजे सरफेस पासून जर तुम्ही 500 मीटर जर खोलात गेला, डेप्थ मध्ये गेलात, तर 15 डिग्री सेल्सिअस पासून तर जवळपास 9 डिग्री सेल्सिअस. ओके, हा जो पॉइंट आहे इंटरसेक्शन पॉइंट 500 डिग्री अँड 10 डिग्री सेल्सिअस. ओके, हियर इज द 9 डिग्री सेल्सिअस. ओके, so basically the conclusion is what?
when we move from 0 meters to the 500 meters in the depth, the temperature is starting to decrease gradually. Okay, it is from 15 degrees Celsius to 9. When we move from 500 meters to 1000 meter, then the temperature again started to gradually decreasing. Okay, same when we move from 100 to 1500 degrees Celsius, then it started to again decreasing. It means as we go, okay, as we go in depth from the surface of the sea, the water of the sea temperature started to decreasing gradually. Okay, आणि finally ते कितीपर्यंत आलेलं आहे? Can anybody tell me this red line? Not red line actually. Okay, so can anybody tell me at last what is the temperature on this graph of the sea water? Okay, can anybody tell me? Yes, it is 4 degrees Celsius. Okay, and why this is so? Why it is not reaching towards the 0 degrees Celsius? Can anybody tell me? Yes, it is 4 degrees Celsius and it is stopped to 4 degrees Celsius. Means it was initially 15, or we can take from 25 also. Okay, for example, they have given us from 50 degrees Celsius because we have seen in the equatorial plains, the average sea water temperature is 25 degrees Celsius. So we can take the example of that. Even from 25, it start decreasing as we go inside the sea, that is in the depth. But in almost 2000 meters, okay, that's water temperature is stable. Okay, stable temperature is over there. So why this is so? There are also some reason behind that. Okay, it is not going below the 4 degree Celsius anywhere in the globe, anywhere in the on the earth. Okay, पृथ्वीवर कोणत्याही ठिकाणी तुम्ही जर 2000 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला किंवा 2000 मीटर जर डेप्थला गेला तर 4 डिग्री एवढंच टेम्परेचर तुम्हाला आढळून येईल. इट विल नॉट बी लेस दॅन दॅट ऑफ. ओके, so based on this graph they have asked some questions. Okay, so let's see what are these questions. What is the maximum temperature of the seawater in equatorial areas? Okay, how much is this temperature at the depth of 500 meter? त्यांनी बेसिकली काय विचारलंय की जे काय तुमचे इक्वेटोरियल रिजन असतो, ओके, तर त्या इक्वेटोरियल रिजन मध्ये जनरली सी वॉटर काय असतं? तर आपण ऑब्विसली इथं बघितलंय फ्रेंड्स, इक्वेटोरियल प्लेन, ओके, इक्वेटोरियल एरियामध्ये टेम्परेचर किती असतंय? तर हे अबाउट 25 डिग्री सेल्सिअस असतं. ओके, आपण हे बघितलं. And now they have also asked how much is this temperature at the depth of 500 meters. Now let's see the 500 meters. Okay, where is 500 meters? Okay, here is 500 meters. Okay, now let's see what is the temperature at 500 degrees Celsius. So it is almost 8 to 9 degrees Celsius. Okay, you can easily see. Okay, 8 to 9 degrees Celsius. So this was the first question. Second one, what is the temperature of seawater at the sea level in the mid latitude? Okay, आता mid latitude कुठे आहे? Okay, here is the mid latitude from 500 degrees Celsius to 500 meters to 2000 meter. So this is the mid latitude. Okay, okay, in the mid latitude means it is between equatorial plane and polar region. ओके, पृथ्वीचं काही इक्वेटोरियल रिजन आहे आणि पोलर रिजन कडे आपण जाताना आपल्याला जो काही मध्ये लॅटिट्यूड लागते किंवा मध्ये जे देश लागतात, मध्ये जे कॉन्टिनेंट्स लागतात, सॉरी जे काही सी लागतं आपल्याला किंवा ओशन लागतात. ओके, तर त्याचे टेम्परेचर काय आहे? तर त्याचे बेसिकली टेम्परेचर काय आहे? इट इज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सिअस टू 9 डिग्री सेल्सिअस टू ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सिअस. ओके, इन द मिड इक्वेटोरियल region, mid latitudes. How much has this temperature changed at 500 meter depth? आता या 500 मीटरला किती चेंज झालंय? तर बेसिकली ते 4 डिग्रीज पर्यंत आलेलं आहे. You can see here 4 degrees almost.
What does thermal graph for the high latitude say? ओके, त्यांनी विचारलंय थर्मल ग्राफ हाय लॅटिट्यूडला काय सांगतो. व्हॉट इज इट्स टेम्परेचर ऍट द 500, 1000 and 1500 मीटर डेप्थ. तर त्यांनी बेसिकली विचारलं काय या डेप्थला 500 ला किती आहे, ते 1000 ला किती आहे, 1500 ला किती आहे. ओके, after what depth does the sea water temperature remain stable everywhere? Okay, so after the depth of 200 kilometers, okay, that is 2 kilometers. Okay, 200 meters means 2 kilometers. After 2000 meters, or we can say it is between 1500 to 2000. Okay, so we can say 1700 or 1800 meters. Okay, so beyond 1700 meters or 1800 meters, there is stable temperature all over the world or the globe. Okay, okay guys, so for this we are going to see the explanation why this is so. Okay, am I audible? Okay, so friends, we have just seen 4 to 5 questions. Okay, now let's see the reason behind that. Okay, the answers for these questions we have discussed based upon our knowledge. Okay, based upon knowledge about this graph. Now let's see the geographical explanation for this. While most of sun rays radiate back from the surface of sea, some of them penetrate to certain depths in the water. Okay, आपल्याला माहित आहे जे काही सी आहे, सी वॉटर आहे. ओके, सी वॉटर सरफेस आहे. ओके, तर तिथे काय होतं, जे काही मोस्ट ऑफ द सनरेज आहे ते रिफ्लेक्ट होतात बॅक. काय होतात, जेव्हा ते सनरेज किंवा सूर्यकिरण हे जे समुद्राच्या सरफेसवर पडतात तेव्हा त्यातले काही हे रिफ्लेक्ट बॅक होतात, परंतु त्यापैकी काही सनरेज आहे ते डेप्थ पर्यंत जातात. ओके, पाण्यात समुद्राचं जे काही सी वॉटर आहे त्यामध्ये ते डेप्थ पर्यंत जातात. सो दे पेनिट्रेट टू सर्टेन डेप्थ. Okay friends, sorry for the disturbance. Okay, as a result the intensity of sun rays decreases with increasing depth. आता काय होतं, जेव्हा जे सनराइज आहे ते बरेचसे रिफ्लेक्ट होतात, परंतु त्याच्यापैकी थोडेफार हे डीप ओशन मध्ये थोड्याशा डेप्थ मध्ये हे आतमध्ये पेनिट्रेट होतात. ओके, तर हे पेनिट्रेट होता होता त्यांची जी इंटेन्सिटी आहे ती ऑब्विसली कमी होत जाते, कारण जेवढे खोल पाण्यामध्ये सनराइज जातील, ओके, तेवढी त्यांची इंटेन्सिटी किंवा सनराइजची जी आपण पॉवर आहे, ओके, ती कमी होत जाते. Okay, it is obvious, it is natural thing. Temperature decreases up to 2000 meter depth. Okay, आपल्याला माहित आहे, आपण ग्राफ मध्ये पण बघितलं की up to 2000 meter temperature of the sea water decreases. Okay, after 2000 meter the temperature of the sea water is uniform everywhere. Okay, after 2000 meter 2000 meter नंतर after 2 kilometers the temperature of the sea water is uniform everywhere from equatorial regions to the polar areas. म्हणजे काय, 2000 मीटर नंतर संपूर्ण जे पोलर रिजन आहे किंवा जो काही इक्वेटोरियल रिजन आहे, तुम्ही कुठेही टेम्परेचर मेजर करा सी वॉटरचं ऍट द डेप्थ ऑफ 2000 मीटर, इट इज सेम. ओके, इट इज almost 4 degrees Celsius, and therefore temperature reduces only up to 4 degrees Celsius according to depth. ओके, आपण काय बघितलं की जसं आपण डेप्थ मध्ये खाली खाली जास्त जातो सी मध्ये किंवा ओशन मध्ये, तसं टेम्परेचर डिक्रीज होतं, परंतु ते डिक्रीज कुठपर्यंत होतं, फक्त 2000 मीटर पर्यंतच होतं. त्याच्या खाली जर तुम्ही कितीही गेलात तरीही त्याचं टेम्परेचर कमी होत नाही, ते युनिफॉर्म राहतं. इट इज अबाउट 4 डिग्री सेल्सिअस. ओके, अँड देअरफॉर द वॉटर ऍट ग्रेटर डेप्थ डज नॉट फ्रीज. यामुळे काय होतं, तुम्ही कितीही खोल गेलात
2000 मीटर पेक्षा 5000 मीटर गेला, 6000 मीटर गेला, 3000 मीटर जर खाली गेला, डेप्थ मध्ये गेलात, खोलात जर गेलात, तरीही टेम्परेचर आणखी कमी होत नाही, ते 4 डिग्री युनिफॉर्म राहतं. कुठेही तुम्ही जर इक्वेटोरियल रिजन मध्ये मोजलं, तुम्ही जर पोलर रिजन मध्ये मोजलं, कुठेही तुम्ही टेम्परेचरची मेजरमेंट जर केली, ओके, बिलो 2000 डिग्री, सॉरी 2000 मीटर, it is almost same up to 4 degrees Celsius, and that's why the temperature of the sea water is constant below the 2000 meter, and it does not freeze. We obviously know that freezing point of the water is to 0 degree Celsius. Okay, 0 degree Celsius ला पाण्याचं, सी वॉटरचं एक प्रकारे आईस मध्ये कन्वर्जन होतं, परंतु जर तुम्ही डेप्थला गेलात तर तेथे 0 डिग्री सेल्सिअस नसतं, इट इज अप ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सिअस. दॅट्स वाय द वॉटर ऍट दॅट टेम्परेचर डज नॉट गेट, it doesn't get freeze into ice. Okay, so do you understood? Hello, or any doubt why this is so? So any doubt? Okay, it's nothing like doubt. So basically we can, आपण एक लॉजिक लावू शकता की जास्त खोलवर सूर्य जे सनरेज आहे ते पोहोचत नाही. ओके, तुम्ही जर जास्त खोलापर्यंत जर सनरेज जर पोहोचलेच नाही तर तेथील टेम्परेचर मध्ये पण फरक होणार नाही. ओके, इट इज नॅचरल or it is logical. The temperature of sea water changes rapidly with depth at equatorial areas. Okay guys, जे काही इक्वेटोरियल एरियाज आहे, ओके, तर त्या रिजन मध्ये जे सी वॉटर आहे त्याचे डेप्थ नुसार वॉटर टेम्परेचर हे रॅपिडली होतं. ओके, आपण बघितलं आहे, रॅपिडली ते होतं, फास्ट मध्ये चेंज होतं, म्हणजे 25 डिग्रीचं डायरेक्ट 10 डिग्री 9 डिग्री असं रॅपिड मध्ये. ओके, इट इज फास्ट, इट इज रॅपिडली चेंजेस. द डिफरन्स इन टेम्परेचर इज लेसर इन पोलर एरियाज. परंतु तुम्ही पोलर एरियामध्ये जर बघितलं तर टेम्परेचर ऑलरेडी कमी असतं. ओके, पोलर एरियामध्ये आपण बघितलंय तेथे सरफेसचं टेम्परेचर ऑलरेडी कमी असतं. ओके, त्यामुळे तेथे एकदम रॅपिड चेंज होत नाही in the temperature of sea water according to the depth. There is also difference in open seas and landlocked seas. ओके मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे, ओके, काही जे सीज आहे म्हणजे काही जे समुद्र आहे ते काय लँडलॉक्ड आहे. म्हणजे काय, या सीच्या सर्व बाजूंनी जमीन आहे. ओके, आणि तो सी फार मोठा पण नाही. इट इज, आय थिंक ऑल ऑफ यू हॅव हर्ड अबाउट डेड सी. Hello, have you heard about Dead Sea? Okay, जो काही जॉर्डन कंट्री आहे, ओके, तर ते जॉर्डनच्या कंट्रीमध्ये हा डेड सी आहे. आता त्याला डेड सी काय का म्हणतात, तर बेसिकली त्याला जे काही वॉटर, रिव्हर मधून जे काही वॉटर येत आहे, ओके, तर त्याला बेसिकली ते वॉटर, yes, it is, its salinity is most among all. Yes, it is true fact. That's its salinity is most among all. So why this is so? Because it is landlocked. Okay, it is landlocked. त्याच्या सर्व बाजूंनी जमीन आहे, त्याच्या सर्व बाजूंनी लँड आहे, आणि यामुळे काय झालं, त्याला जे काही रिव्हर्स आहे, ओके, त्याला येऊन मिळणार आहे. ओके, सो दॅट रिव्हर्स आर व्हेरी लेस. So depends on that also. Okay, whether your ocean is open, okay, or your sea is open or landlocked. Based on that also, there is a difference in temperature. Okay, as salinity of the landlocked seas is more, the temperature of this landlocked seas is higher than the open seas. Okay, basically काय सांगितलं त्यांनी, ज्या सीची सॅलिनिटी हायर असते, ओके, त्या सीचं टेम्परेचर सुद्धा हाय असतं. ओके, ओपन सी पेक्षा लँडलॉक जे सी आहे, ओके, तर त्यांची सॅलिनिटी जास्त आहे, आणि बिकॉज ऑफ सॅलिनिटी इज मोर, द टेम्परेचर ऑफ दॅट सी वॉटर इज ऑल्सो मोर इन दी लँडलॉक्ड सीज.
दिस इज ट्रू फॉर लो लॅटिट्युडनल एरियाज. जे काही लो लॅटिट्युडनल एरियाज आहे तर त्यांच्यासाठी ही गोष्ट बेसिकली ट्रू आहे. ओके. Okay, so basically here is the question for you. Think about it. Okay, what would have happened if the temperature of seawater near the seabed would have gone below the freezing point? Okay, तर त्यांनी काय विचारलं, जे काही समुद्र तळ आहे, ओके, म्हणजे सीबेड आहे. ओके, जर त्या ठिकाणी तुमचं टेम्परेचर जे आहे वॉटरचं ते जर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मध्ये गेलं, म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा खाली जर गेलं तर काय होईल? So obviously, friends, all the water over there, okay, will get converted into ice, and whatever the marine life is there, it will not survive over there. Okay, but this never happens because we have seen in the graph the temperature of water doesn't go below 4 degrees Celsius at the seabed, okay, anywhere in the globe. Okay, guys. So guys, this was all about the temperature. Okay, this was all about the property of seawater, that is the temperature. Okay, so do we have any doubt in the property of? Yes, it is situated at the border of Jordan and Israel. So this was all about the temperature of sea water. Okay, आपण बघितलं की टेम्परेचर ऑफ सी वॉटर हे कोणकोणत्या गोष्टीने डिपेंड असतं. ओके, इक्वेटोरियल रिजन मध्ये चेंज कसा असतो. ओके, तुम्ही पोलर रिजन कडे गेलात तर टेम्परेचर कसं कमी होतं, मिड रिजनला किती असतं. आपण इव्हन बघितलं की सीझनवर टेम्परेचर कसं डिपेंड असतं, सॅलिनिटीवर कसं डिपेंड असतं. ओके, डेप्थवर पण डिपेंड असतं. ओके, आपण तो ग्राफ पण बघितला, डेप्थ वर्सेस द टेम्परेचर. ओके, ऑन द सी लेवल on the surface of the sea, temperature is higher. As we go to the depth, the temperature start decreasing rapidly to some amount and then gradually to some amount. Okay, and finally it reaches to 4 degrees Celsius. Okay, and it does not go below the 4 degrees Celsius. Okay, anywhere in the globe, and this is the reason why the marine life is surviving in the sea. ओके, आपल्याला माहिती 4 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी होत नाही, त्यामुळे काय होत नाही, जे सी वॉटर आहे ते फ्रीज होत नाही, आणि ते फ्रीज न झाल्यामुळं जे काही मरीन लाईफ आहे ते तिथे इट इज फुलफिलिंग ओव्हर देअर. ओके गाइज, एनी डाउट? We have seen as the salinity increases, temperature of that sea also increases. Okay, more is the salinity, more is the temperature. So there is direct proportion between temperature and the salinity, and there is the inverse proportion in longitude, latitude and temperature. Okay, what is the inverse proportion? Latitude increases, temperature decreases. Latitude decreases, temperature increases. Okay guys, so shall we move ahead? So the next property is salinity. समुद्राचा जो काही खारटपणा आहे तर त्याबद्दल आपण बघणार आहोत, salinity. Okay, am I audible to everyone? ओके, बोर होत नाही ना तुम्हाला कोणाला? हॅलो, आय होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड. ओके. Okay, guys, the next property is salinity. Let's see. So again some questions for you. Okay, so these questions are very important while studying because ये आपके दिमाग की बत्ती जला देते हैं. Okay, and दिमाग की बत्ती जलना is very important while studying. Why is the taste of sea water salt? जे समुद्राचं पाणी आहे, तुम्ही जगभरात कुठेही गेला तर ते तुम्हाला खारं आढळून येईल. ओके, why it is salty? Okay, we will see about that. Just think about that. Next question is, what are the reasons for high salinity in the oceans? समुद्रामध्ये खारटपणा जास्त असण्याची मागची कारण काय आहेत? What are the reasons?
व्हॉट इज यूज ऑफ सॉल्ट्स इन द ओशन टू अस? आपल्याला जे काही सॉल्ट आढळून येतं सी वॉटर मध्ये त्याचा आपल्याला काही बेनिफिट आहे का? आपल्याला त्याचा काही उपयोग आहे का? आपल्याला काही त्याचा यूज आहे का? आपण कुठे यूज करतो का? हाऊ कॅन वी ऑब्टेन द सॉल्ट फ्रॉम द ओशन वॉटर? ओशन वॉटर पासून आपण सॉल्ट का कसं आपण म्हणजे काढून घेऊ शकतो किंवा आपण सॉल्ट त्यापासून मिळवू शकतो. ओके, सो कॅन एनीबडी टेल मी व्हाय सॉल्टी देर इज अ सॉल्टी टेस्ट? हॅलो, can anybody tell me why the taste of the water, sea water, is salty? Okay, am I audible? Okay, okay, so I will explain it. Okay, okay guys, so let's see. Salt is used in the food we eat. ओके गाईज, आपण जेवणामध्ये मिठाचा वापर करत असतो. ओके, आपली आई जेव्हा अन्न बनवते किंवा आपल्याला भाजी बनवते, ओके, इव्हन जेव्हा पोळ्या पण बनवते तर त्यामध्ये ती जरासं मीठ टाकते. ओके, सो वी ईट इन ॲज अ फूड, वी ईट सॉल्ट इन द फूड ॲज वेल. सॉल्ट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग व्हेरियस केमिकल्स अँड मेडिसिन्स. सॉल्टचा यूज वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही केमिकल्स आहे, ओके, रसायन आणि मेडिसिन्स म्हणजे औषधं बनवण्यासाठी केला जातो. Salt is also used to preserve things for longer periods. आपण जे काही लोणचं करतो, ओके, मँगो पिकल, मे बी इट इज मँगो पिकल और इट इज लेमन पिकल. ओके, टू लास्ट इट लॉंग, ते जास्त पिरियड पर्यंत टिकावं. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी यूज द सॉल्ट बिकॉज वी नो इफ इन द सॉल्ट नो बॅक्टेरियाज कॅन लिव्ह. ओके, सॉल्ट मध्ये बॅक्टेरिया जास्त वाढू शकत नाही किंवा तेथे जिवंत राहू शकत नाही. ओके, सॉल्ट इज ऑल्सो यूज इन आईस फॅक्टरीज. ओके, आईस फॅक्टरी मध्ये पण सॉल्ट यूज केलं जातं. व्हाय डिड यू यूज द सॉल्ट इन द ऍक्टिव्हिटी फ्रॉम लेसन 5? ओके, विल सी इट लेटर. वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी पॅन्स. आपल्याला माहित आहे मिठागरं. ओके, तुम्ही जर कोस्टल एरियामध्ये कोकण जे किनारपट्टी आहे, ओके, महाराष्ट्राची, या कोकण किनारपट्टीमध्ये जर तुम्ही कधी व्हिजिट केली असेल, तुमची जर सहल गेली असेल, ओके, ट्रिप गेली असेल, तर त्या कोस्टल एरियामध्ये तुम्हाला मोठमोठे मिठागरं आढळून येतात. त्या मिठागरांमध्ये काय होतं, जेव्हा ओहोटी येते तेव्हा त्यामध्ये जे समुद्राचं पाणी आहे ते साठतं आणि जेव्हा हळूहळू ते जास्त दिवस ठेवलं जातं तर त्यातील पाणी इव्हॅपरेट होतं आणि त्या ठिकाणी सी पॅन्स, सॉल्ट पॅन्स आपण बघू शकतो. ओके, अँड फ्रॉम दॅट वी गेट दी सॉल्ट. The buoyancy of the seawater increases. Okay, buoyancy of the seawater increases because of salinity. Okay guys, hello, seawater ची जी buoyancy आहे, okay, it increases because of the salinity. Do you know anything about this? Hello, am I audible guys? Okay guys, so basically buoyancy means what? It is the capacity of liquid. Okay, एका लिक्विडची कॅपॅसिटी आहे की त्यामध्ये तुम्ही त्यात किती तरंगू शकता. ओके, तुम्ही त्यावर फ्लोट करू शकता की नाही. तुम्ही जेव्हा पोहायला जाता, ओके, जेव्हा तुम्ही समुद्रामध्ये पोहायला जाता, ओके, तर समुद्राचं पाणी आपल्याला माहिती, वी नो इट इज सॉल्टी, सॉलिनिटी इज हाय अँड बिकॉज ऑफ सॉलिनिटी यू इझिली फ्लोट ऑन दॅट वॉटर. ओके, म्हणजे तुम्हाला नदीचं जे काही गोडं पाणी आपण ज्याला म्हणतो, ओके, क्लीन वॉटर. ओके, सो त्या क्लीन वॉटर मध्ये तुम्हाला पोहण्यासाठी जास्त कसरत करावी लागते. परंतु तेच जर तुम्ही सलाईन वॉटर मध्ये जर गेलात, ओके, की ज्यामध्ये सॉल्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल सी, देन यू कॅन मोर इझिली स्विम ओव्हर देअर. ओके गाईज,
आणि जर तुम्ही डेड सी मध्ये जर पोहण्यासाठी जर गेलात, where the salinity of the sea water is highest in the world, okay, in the globe, on the earth, then it is very easy, excuse me, for you to swim over there. You can easily float on the surface water of the sea. That is the Dead Sea. Okay, guys. So this is new fact for you. Okay, are you able to understand this? Buoyancy of the seawater increases due to the salinity. Okay, so are you willing to go to the Dead Sea? Is anybody here who wants to go to Dead Sea? To the Jordan, Israel? Okay, Avigna wants to go. Okay, it will be great fun if we go to Dead Sea. Okay. Okay, I hope Maitreya, one day you will go to the Israel or Jordan and you will visit the sea water that is in the Dead Sea. Okay, guys, this is useful for water transport. So basically, as the buoyancy increases, and we know water transport, there are heavy ships over there. Okay, and because of that salinity, that ships can easily float on the sea water. So that this helps in the water transport. But if salinity is more than bearable limits, the life in the water gets destroyed. Okay, परंतु जर ही salinity ही जर खूपच वाढली, okay, same as that of Dead Sea, then the sea life, okay, or the marine life get destroyed. Okay, water जे काही पाणी आहे समोर जे जर जास्तच खारं असेल, if it is more saline or it is more salty, then fish or other animals that are living in the sea cannot live over there. They cannot survive. Okay, guys. Okay, guys. So next is experiment for you. Okay. So basically, what is this experiment? Okay. Let's see. Take 1.5 liters of water in a big container. Put 100 gram of salt in it and stir. त्यांनी काय सांगितलंय, एक मग घ्या किंवा एक जग घ्या, थोडक्यात बिग कंटेनर घ्या, त्यामध्ये 1.5 लिटर पाणी टाका, वॉटर घ्या त्यामध्ये, आणि त्यात 100 ग्रॅम सॉल्ट टाका. ओके ओके गाईज, तुम्हाला त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट करायला सांगितलं आहे. एका कंटेनर मध्ये 1.5 लिटर्स ऑफ वॉटर घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि त्यामध्ये 100 ग्रॅम सॉल्ट टाकायचं आहे. तर सॉल्ट कोणते टाकू शकता तुम्ही, टाटा नमक टाका किंवा इतर कोणी आयोडीन युक्त टाका. ओके, नो इश्यूज. तुम्ही जर कोणताही सॉल्ट जर टाकलं तर त्यात 100 ग्रॅम टाकायचं आहे आणि ते चांगलं एक प्रकारे स्टर करायचं आहे, एक प्रकारे हलवायचं आहे, आणि ते त्यामध्ये टोटल मिक्स करून घ्यायचं आहे. ओके, नाउ टेक 3 कंटेनर्स ऑफ सेम साइज. आता 3 तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे कंटेनर घ्यायचे आहेत, भांडे घ्यायचे आहेत सारख्या साईजचे. टू आयडेंटिफाय देम 3 डॉट्स ऑफ डिफरंट कलर्स आर प्लेस्ड. ओके, आता ते 3 वेगवेगळे आपण घेतले आहेत, तर ते ओळखू यावे म्हणून आपण त्यांना वेगवेगळ्या कलरने एक प्रकारे डॉट दिले आहे. ओके, रेड कलर, पिंक कलर अँड ब्ल्यू कलर. फॉर एक्झाम्पल हियर. ओके, रेड, पिंक अँड ब्ल्यू कलर. ओके गाइस, नाव काय करायचं, आपण जे काही मोठं कंटेनर घेतलं होतं, ओके, त्याच्यातून काही पार्ट हा रेड कलरचं जे काही कंटेनर आहे त्यामध्ये टाकायचं आहे. ओके, काही पार्ट पिंक कलरच्या कंटेनर मध्ये सेकंड कंटेनर मध्ये टाकायचा, आणि उरलेला जो पार्ट आहे तो थर्ड कंटेनर मध्ये टाकायचा आहे. ओके ओके गाईज, ओके. आता सध्या तर आपण ऑनलाईन मोडमुळे ह्या गोष्टी करू शकत नाही, परंतु तुम्ही घरी या गोष्टी करू शकता. ओके, सो माझं तर म्हणणं आहे की तुम्ही हे उद्यापासून हा जो एक्सपेरिमेंट सांगितला आहे तो तुम्ही तुमच्या घरी पण करू शकता. ओके, तर आपण काय केलं, मोठं कंटेनर घेतलं, 1.5 लिटर वॉटर घेतलं, त्यामध्ये 100 ग्रॅम त्यामध्ये सॉल्ट टाकलं, स्टर करून घेतलं, पुन्हा 3 सेम साईजचे भांडे घेतले, त्या 3 सेम साईजचे भांडे ओळखू यावेत. ओके, त्याकरता आपण त्यांना वेगवेगळे कलर दिले, आणि
ते जे काय 1.5 लिटर वॉटर होतं ते आपण या 3 कंटेनर मध्ये टाकलं. ओके. पुट द वॉटर कंटेनिंग सॉल्ट वॉटर इक्वली इन 3 कंटेनर्स. आपल्याला इक्वली 3ही कंटेनर मध्ये टाकायचं आहे. टेस्ट द वॉटर आउट ऑफ 3 कंटेनर्स. कीप 1 इन द सन आउटसाइड. आता यामधलं जे काही वॉटर आहे ते तुम्हाला टेस्ट करायचं आहे. ओके. ऑब्विसली 3ही कंटेनर मध्ये जर वॉटर आहे ते सेम आहे, आपण काय करणार आहोत ते टेस्ट केलं तर ते ऑब्विसली आपल्याला सॉल्टी टेस्ट येणार आहे. ओके. आणि त्यापैकी एक जे कंटेनर आहे यू हॅव टू कीप 1 इन द सन आउटसाइड. त्यापैकी एक कंटेनर तुम्हाला बाहेर ठेवायचं आहे. ओके. सूर्य किरणांमध्ये ते ठेवायचं आहे. रेज इन द सन आउटसाइड. कव्हर इट विथ मेश लीड. ओके. एक जी जाळी आहे, ओके, तर ती जाळी त्यावर ठेवायची आहे जेणेकरून बाहेरची धूळ किंवा बाहेरचे जे काही कंटॅमिनेटेड काही पार्ट असतील तर त्यामध्ये पडणार नाही. ओके. सो बेसिकली यू हॅव टू कीप. ओके. हिअर इज फोटो गिव्हन. सन इज हिअर. ओके. आणि 1 कंटेनर इज केप्ट अंडर दी सन. कीप द रिमेनिंग 2 इन द क्लासरूम. आणि उरलेले जे काही 2 आहे ते क्लासरूम मध्ये ठेवायचे आहे. तर क्लासरूम म्हणजे आता तुमचं घर आहे. ओके. तुमच्या घरीच ते घरामध्ये एका रूम मध्ये ते उरलेले 2 ठेवायचे आहे आणि त्यांच्यावर पण एक मेश लीड ठेवायचं आहे. ओके. नेट ज्याप्रमाणे यावर झाकण ठेवलेलं आहे त्याप्रमाणेच यांच्यावर पण एक कव्हर ठेवायचं आहे. पुट हाफ अ ग्लास ऑफ फ्रेश वॉटर डेली इन 1 ऑफ द कंटेनर्स इन द क्लासरूम. आता तुमच्या घरात जे 2 कंटेनर ठेवले आहे, ओके, त्यांच्यापैकी एका कंटेनर मध्ये डेली अर्धा ग्लास पाणी तुम्हाला टाकायचं आहे. ओके. म्हणजे सुरुवातीचं पाणी त्यामध्ये आहे, सुरुवातीचं सॉल्ट वॉटर त्यामध्ये आहे, परंतु त्यानंतर पण तुम्हाला डेली 2 ते 3 दिवस अर्धा ग्लास फ्रेश वॉटर टाकायचं आहे. ओके. तर आता काय केलं झालं, पहिला ग्लास बाहेर ठेवला उन्हामध्ये, दुसरा ग्लास 2 ग्लास आहेत ते आपण कंटेनरचे आहेत ते घरामध्ये ठेवले आणि घरामध्ये ठेवलेले 2 कंटेनर पैकी एका कंटेनर मध्ये आपण डेली अर्धा ग्लास वॉटर टाकत राहिलो. ओके. नाउ आफ्टर 3-4 days ब्रिंग ऑल द कंटेनर्स टुगेदर ॲट वन प्लेस. आता 2-4 दिवसानंतर 3-4 दिवसानंतर तुम्हाला ते 3ही कंटेनर एका ठिकाणी ठेवायचे आहे. ओके. ऑब्झर्व द लेवल ऑफ वॉटर इन ऑल 3 कंटेनर्स. या 3ही कंटेनर मध्ये वॉटरची लेवल किती आहे ते तुम्ही बघायचे आहे. ओके. टेस्ट द वॉटर इन ऑल द 3 कंटेनर्स. त्यांच्या 3ही कंटेनरची वॉटर लेवल चेक करून त्यांच्यामधले पाण्याची टेस्ट तुम्हाला घ्यायची आहे. ओके. राईट अबाउट ऑल दिस 3 टेस्ट इन 1 लाईन ईच. ओके. तर त्यापैकी तुम्हाला हे लिहून काढायचं आहे की कोणत्या कंटेनर मध्ये वॉटर कंटेंट जास्त आहे, कोणत्यामध्ये वॉटर कंटेंट कमी आहे, कोणते जास्त टेस्टी आहे, सॉरी सॉल्टी आहे, कोणतं कमी सॉल्टी आहे. ओके. सो यू हॅव टू राईट डाऊन दॅट ऑल्सो. अँड based upon your writings, based upon your observation, based upon your taste, you have to give answers to following questions. In which container has the water increased or decreased? Okay. Can anybody tell me? Hello? Am I audible? Okay. So can anybody tell me in which container the water amount will increase or will decrease? Okay. Think on that. Think for 1 minute. Okay. Tell me in which container do you think that the amount of water will increase or decrease? Hello? Are you alert guys? एक एक्सपेरिमेंट केला आपण. First of all, tell me, do you understand that experiment? Okay, you understood it. Okay. So tell me, what do you think in which? Okay. Yes, Maitreya, you're right. Which is put under the sea outside. Okay, sun. Okay, under the sun.
obviously the water will get evaporate because of the heat of the sun rays, and the amount of water will decrease in that. Yes. Aryan Natsankar, yes, you are also right. Okay, very clever students in our class. Okay guys, okay, now this experiment today, tell me, okay, in the next lecture, tell me why all these things happens. Okay, या गोष्टी का झाल्या, कोणत्या यामध्ये सॉल्टची टेस्ट, त्याचे काही क्वेश्चन्स आहे. ओके okay guys, so these are three questions. Okay, these are the three questions. You have to answer these questions in the next lecture. Okay, today time is almost over. Okay, आजचा टाइम कंप्लीट झाला आहे, तुम्ही बरोबर सांगितलं आहे, परंतु in the next lecture also answer these questions. So today you can leave the class. Okay. Okay, good night everyone. जब